دعوت دیے، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سورۃ الشورى سورہ نمبر 26 آیت نمبر 214 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے پڑوسی کو، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ جب یہ آیت نازل ہو گئے، یہ آیت کریمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری نازل ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اندر، مکہ کے اندر ایک صفا پہاڑی ہے، اس صفا پہاڑی کے اندر چپ گئے اور لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو آپ ہلاک ہو جائے، آپ برباد ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے، اور اللہ رب العالمین اس کے جواب دے دیا ہے، اور جب تک قرآن زندہ رہے گا قیامت کے صبح تک ابو لہب پر بردعا چلتے جائے گا، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تم میرے نبی کو کہتے ہو، تم میرے حبیب کو کہتے کہ تم ہلاک ہو جائے، تم برباد ہو جائے، تبت یدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان يوم القيامة الخلق الحسنة۔ معزز سامعین اکرام، تمام قسم کی تعریف و خوبی، برائی کبرائی اس اللہ رب العالمین کے لیے جس اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو مسلمان بنا کر پیدا کیا ہے، اور ہمارے حسن و ہدایت کے لیے ہر زمانے میں رسول اور نبی کے سلسلے بھیجتے رہے، اور ہم آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ تمام لوگ پڑھیے الحمدللہ۔ بعد اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی اللہ وبارک وسلم۔ آپ حضرت کے سامنے میں آج میں چند منٹ جس موضوع کے تحت لفظ کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق۔ جب میں آپ لوگوں کے سامنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کے بارے میں گفتگو کروں گا، اس سے پہلے کہ آپ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیجئے، گھسا لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے، تمام رسولوں کے امام ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت اللہ رب العالمین خود کرتا ہے، اور اسی انداز سے اس کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر دو چیزوں کی قسم کھا کر کہتا ہے، سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 1 2 3 4 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے اس قلم کی اور قسم ہے اس چیز کی جس میں جو فرشتہ لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے، آپ اپنے رب کے فضل سے آپ دیوانہ نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں۔
मा अंत बिनियामत रब्बिका बिमजनून व इन्नका लअजरन गैर ममनून। और आपके लिए एक ऐसा अजर है, ऐसा सवाब है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए एक ऐसा अजर है, एक ऐसा सवाब है जो कभी कभी ख़त्म नहीं होगा, जो कभी मिटेगा नहीं है। व इन्नका ला खुलिकल अजीम, और यकीन आप एक जो आला अखलाक के हैं, अजीम अखलाक के हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह कलम के अंदर चाहत में रब्बुल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरबियत अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका अखलाक और उसका किरदार बयान कर दिया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा वही की तबाह किया है, हमेशा वही की तबाह किया करते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के बारे में पूछा गया। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है काना खुलुकुहुल कुरान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार कुरान मजिद था। ऐ लोगो तुम कुरान मजिद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चरित्र तुम्हें मालूम हो जाएगा। सिर्फ कुरान मजिद के अंदर नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, बल्कि तमाम आसमानी किताब, पहले आसमानी किताबों में भी मौजूद था। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन यास से जब मिला, हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन यास से मिला, यास बिन अतर बिन यास तुझसे अता बिन यास से मिला, तुझसे पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक के बारे में मुझे बता दीजिए कि तौरात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक के सिफत के बारे में है कि नहीं। वल्लाह है, वो कसम खाकर कहता है कि वल्लाह है, अल्लाह के कसम तौरात में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिफत का बयान किया गया है, जैसे कि कुरान मजीद में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 45 के अंदर इरशाद फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शहीदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ नबी आपको मैंने भेजा, इन्ना अर्सलनाका मैंने आपको दुनिया के अंदर भेजा है, इस ज़मीन के अंदर भेजा है, शहीदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, गवाही बनाकर, मुबश्शिरन व नज़ीरा, और खुशखबरी देने वाला, गवाही बनाकर और डराने वाला, नज़ीर बनाकर आपको इस दुनिया के अंदर भेजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर भेजा है, शहीदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, खुशखबरी देने वाला, गवाही देने वाला, डराने वाला बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने। जब नबूवत मिलने से पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सादिकुल अमीन के लक़ब में मशहूर थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोला करते थे, कभी अमानत में ख़यानत नहीं किया है, कभी झूठ नहीं बोला है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन नबूवत मिलने से पहले उसका नाम अस्सादिकुल अमीन के लक़ब में वो मशहूर थे। और जब नबूवत मिल गए तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल छुपके से दावत दिए। और जब ये आयत करीमा नाजिल हो गए वअन्ज़िर अशीरतका अक़रबीन सूरत शूरा सूरा नंबर 26 आयत नंबर 214 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आप अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को डराओ। जब ये आयत नाजिल हो गए, ये आयत करीमा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी नाजिल हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी के अंदर, मक्का के अंदर एक सफ़ा पहाड़ी है, उस सफ़ा पहाड़ी के अंदर चढ़ गए और लोगों को जमा किया, लोगों को इकट्ठा किया। और जो लोग बीमार थे या कुछ काम की वजह से नहीं आ सकते थे तो वो भी एक न एक लोगों को ज़रूर भेजते थे कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का लगते जिगर मोहम्मद आज क्या कह रहे हैं ज़रा सुन के आओ। और उस सफ़ा पहाड़ी के अंदर हर बात नहीं किया जाती थे और कोई ख़ास बात के लिए उस पहाड़ी में चपा जाता था। जिस तरह आज जुमा के दिन जुमा के खुतबा देने के लिए कोई ख़ास उलमा आते हैं, कोई मुकर्रिर आते हैं और जुमा के मेंबर में चपते हैं, हर कोई नहीं चपते हैं। उसी तरह सफ़ा पहाड़ी में हर कोई नहीं चपते थे और जो चपता था उसका माना, उसका मतलब ये होता है कि आज कोई ख़ास बात होने वाली है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उस मक्का के पहाड़ी में सफ़ा पहाड़ी के अंदर चढ़ गए और लोगों को जमा किया। और जब लोगों जमा हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, ऐ कुरैश के लोगों, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक फौज है, एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, तुम्हारे रिश्तेदारों पर, तुम्हारे बीवी बच्चों पर, तुम्हारे गाँव पर, तुम्हारे बस्ती पर हमला करने वाला है, तुम क्या मेरे बातों को मानोगे कि नहीं मानोगे? मेरे बातों को तस्दीक करोगे कि नहीं करोगे? मेरे बातों को तस्लीम करोगे कि नहीं करोगे? लोगों ने कहा कौलू नाम, लोगों ने जब एक वक्त बावक एक कहा कि कौलू नाम, हाँ आपको बातों को मानूंगा, आपके कहना को मानूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्यों, मेरे बातों को मानने की वजह क्या है? मेरे बातों को मानने का क्या कारण है, सबक क्या है? तो लोगों ने कहा माज़रबना इलैका इल्ला सिद्का, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ हमारे साथ आप 43 ईयर्स यानी 43 साल की ज़िंदगी गुजारे हैं, कभी आप झूठ नहीं बोले हैं, कभी अमानत में खयानत नहीं किया है, तो आज तुम कैसे झूठ बोल सकते हो? आज तुम कैसे झूठ बोल सकते हो और हमें धोखा कैसे दे सकते हैं? इसलिए आपके बातों को इसलिए मानेंगे माज़रबना इलैका इल्ला सिद्का, क्योंकि आप इतने दिन हमारे साथ रहे, हमारे साथ उठे बैठे खाए हैं, कभी आपने झूठ नहीं बोला, तो आज फिर कैसे झूठ बोल सकते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोगों ने कहा कि कौलू नाम माज़रबना इलैका इल्ला सिद्का, क्या आपको मैं बातों को मान लूँगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब लोगों को दावत देते हैं। तो कहा सुनो, ऐ मक्का के पहाड़ी के नीचे रहने वालों, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन 40 साल में मुझे नबी बना दिया। गार हिरा के एक पहाड़ी के ऊपर इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये आयत करीमा नाजिल होकर मुझे रसूल बना दिया गया है। आए लोगों, अभी मुझ पर एक आयत करीमा नाजिल हुई है, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबिन, आप अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसी को डराओ। आए लोगों, तुम अल्लाह के अज़ाब से डरो। आए लोगों, तुम अल्लाह के जहन्नम के अज़ाब से बचो, कब्र के अज़ाब से बचो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें पैदा किया उसकी इबादत करने के लिए, एक अल्लाह की इबादत करो, वहदहू जो अकेला है उसकी इबादत करो, ला तुश्रिकु बिही शैया, और उसके साथ किसी को शरीक मत करो। आई मक्का के सफा पहाड़ी के नीचे रहने वालों, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम कामयाब हो जाओगे। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तुम कामयाब बन जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत करीमा नाजिल के, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जमा करके लोगों को नसीहत दावत देने लगे, लेकिन कोई उसकी दावत को कबूल नहीं किया। और लोग ये भी नहीं कह सकते कि आई मोहम्मद इतना बड़ा झूठ कैसे हो सकता है, तुम अपने आप को रसूल होने का दावा कैसे करते हैं? क्योंकि कुछ देर पहले ये कहा था कि कौलू नाम माज़रबना इलैका इल्ला सिद्का, आप 43 साल में ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। जब ये कहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब मैं अपने मामलात में, लोगों के मामलात में झूठ नहीं कह सकता हूँ, तो अल्लाह के मामलात में फिर मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? इसलिए लोगों को डराया। लोग जब नहीं माने तो उसके चचा जान उस अबू लहब ने आए और कहा लिहाजा जमातना या मोहम्मद, आई मोहम्मद क्या तूने मुझे इसलिए जमा किया था, हम लोगों को इसलिए कोई जमा किया था? लिहाजा जमातना या मोहम्मद, अगर तुम्हारा मकसद यही था दावत देना था तो तब्बल्लका, तुम हलाक हो जा, तुम बर्बाद हो जा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहा गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के पहाड़ी के नीचे सफ़ा पहाड़ी से नम गए, घर चले गए। इससे पता चलता है कि कोई सवाल ऐसा होता है जिसका जवाब खामोशी है, हर सवाल का जवाब देना नहीं चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत करीमा नाजिल हुए, जब लोगों को डराए तो लोगों ने कहा माज़रबना इलैका सिद्का, और लोगों ने कहा तब्बल्लका, आप हलाक हो जा, आप बर्बाद हो जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर चले गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जवाब दे दिया है। और जब तक कुरान जिंदा रहेगा, क़यामत के सुबह तक अबू लहब पर बरदुआ चलते जाएगा, तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब,
اے ابو لہب تم میرے نبی کو کہتے ہو، تم میرے حبیب کو کہتے کہ تم ہلاک ہو جائے، تم برباد ہو جائے، تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے، تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اگر لوگوں کے سامنے جواب دیتے تو معاشرہ اور بھی بگڑتا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، گھر چلے گئے اور اس کا جواب اللہ رب العالمین نے دے دیا۔ اپنے اخلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بدلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زندگی میں گزرا ہے، اپنے آنکھ کو جس طرح چلایا، اپنے اخلاق کو، اپنے کریکٹر کو جس طرح چلایا ہے، اسی طرح اپنی زندگی کو تم بھی چلاؤ، کیونکہ قیامت کے دن توحید کے بعد، عقیدہ کے بعد سب سے میزان پلہ بھاری یہی کرے گا۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسقال شیء فی المیدان یوم القیامت الخلق الحسن، قیامت کے دن سب سے ترازو کا پلہ بھاری کرے گا خلق الحسن، الخلق الحسن، اچھے اخلاق ہی کریں گے۔ میرے بھائیوں اپنے اخلاق کو صحیح کرو کہ کیونکہ قیامت کے دن سب سے توحید کے بعد، عقیدہ کے بعد انسان کے اخلاق کو ہی کام آئیں گے اور میزان پلہ بھاری کرے گا، اور جس کا میزان پلہ بھاری ہوگا جنت کے اندر جائیں گے، اور جنت کیا ہی جگہ ہے، آرام ایسے کہ آرام کی زندگی ملے گا، اور جس کا میزان پلہ بھاری نہیں ہوگا، گناہ کی طرف بھاری ہوگا، نیکی کی طرف بھاری نہیں ہوگا، اس کا جہنم ہے، اس کا موجب، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ میرے بھائیوں اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اس پورے واقعے سے کہ اپنے اخلاق کو صحیح کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر اسلام پھیلا ہے۔ اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ دکھانے سے اسلام نہیں پھیلا ہے، اسلام تو پھیلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کردار کے لیے، اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر معجزہ دکھانے سے، چمتکار دکھانے سے اسلام پھیلتا تو ابو جہل بھی اسلام کو قبول کر لیتے، کہ انہوں نے کہا تھا اے محمد ذرا مجھے بتاؤ کہ میرا ہاتھ میں کیا ہے، اگر تمہیں بتا دو گے تو میں تمہیں اسلام کو قبول کر لوں گا، میں اسلام کو قبول کر لوں گا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے چچا جان اپنے مٹھی کو اپنے کان کے قریب لے جاؤ، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ تیرے مٹھی کے اندر کیا ہے۔ جب وہ ابو جہل نے اپنے مٹھی کو کان کے قریب لے گیا تو کہنے لگے پتھر کنکر، یہ کہ پتھر جواب دیتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اگر معجزہ دکھانے سے اسلام قبول پھیلتا تو یہ آج ابو جہل بھی اسلام کو قبول کر لیتے، لیکن معجزہ دکھانے سے اسلام نہیں پھیلا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ تو میرے بھائی اپنے اخلاق کو صحیح کرو، اگر جنت چاہتے ہو، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اپنے اخلاق کو ٹھیک کرو، اپنے اخلاق کو صحیح کرو۔ میرے بھائیوں میں یہاں سے اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں، آخر میں اللہ سے دعا ہے العالمین ہم تمام مسلمانوں کے اخلاق کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔